last lecture. So before starting the or before taking the next point, so we will just uh, okay. Still, students are not joining. Only 25 students is there. Okay, so we will just once again I will send one message. Okay, so before starting a lecture for today's next point, we will take presenting. So today's date is 28. Okay, roll number one. Give me presenting. Just unmute yourself and tell your normal yes or no. Roll number first absent. Roll number second. Present, sir. Roll number third. Roll number four. Present, sir. Roll number five. Left. Roll number six. Yes, sir. Roll number seven. Roll number eight. Roll number nine. Roll number 10. Yes, sir. 11. 12. 13. Yes, sir. 14. देशमुख ठीक है 15. 16. Yes, sir. 17. Yes, sir. 18. 19. 20. Yes, sir. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Yes, sir. 25. Present. I think you are attending first lecture. 25. Yes, sir. Avinash Madle. नाही सर दुसरं आहे. I think when you are attending first lecture. पहिलं लेक्चर कधी अटेंड केलं होतं अविनाश? नाही सर. रेग्युलर लेक्चर अटेंड करा. बर. ठीक आहे. 27. Yes, sir. 28. 29. Yes, sir. Aman Mulani. Welcome for your comeback. Aman. Hello. Are you audible? Aman. हॅलो. काय प्रॉब्लेम? हा काय प्रॉब्लेम आहे अमन तुमचा लेक्चर अटेंड करायला? हा लेक्चर अटेंड का करत नाही म्हटलं? काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? हॅलो. हा हॅलो ऐकू येतंय का? हॅलो. रेंज नाही गावात सर. हॅलो. हा एक्सक्यूज येते देऊ येते नका. आवाज. हॅलो. लेक्चर अटेंड करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे हॅलो. लेक्चर अटेंड करा. ठीक आहे वी विल टेक अप यू. आय विल कॉल यू. रोल नंबर 30. 31. Yes, sir. 32. Yes, sir. Nikam, try to Yes, sir. attend all lecture. Okay, sir. So don't give excuses. It's your loss only. Okay. Okay. Next 33. Parmar. Yes, sir. Yes, sir. 34. 34. Patil. 35. Santosh. 36. 36 always absent.
37, Yes, sir. 38, always absent. 39, 39, ऋषभ राय कहाँ गए? 40, roll number 40, Rohit absent. 41, Yes, sir. Sar. Yes, sir. 42, always absent. 42, काशलिंग absent. 43, अनिकेत सरावळे कधीतरी प्रेझेंट असतात आहेत का? 43 absent. 44, Yes, sir. 45, Sheikh always absent. 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, 48 absent. 49, Shitole. Shitole first time absent, I think. 50, CR. Harshvardhan absent. 51, Mohit. Yes, sir. Very good. 52, Kingar absent. 53, absent. 54, Yes, sir. 54, Vidhati present. 55, Wadekar. Wadekar, I think present. Yes, present. 56, 56, absent. 57, 58, 59, 59. Pranav, present. 59. 60, 61, Present. 62, always absent. 63, Gaikwad. Gaikwad, absent. 64, 65, 66, 67, 68, 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, Present, sir. 70. ओंकार काळे लेक्चर अटेंड करत नाही का सगळे? सर ते नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतो कधी कधी. कधी कधी येतो मग लेक्चर कधी कधीच बुडायला पाहिजे ना. रेग्युलर अबसेंट असते. आता बरेच दिवस झालं बघतो मी तुमचं. एक वीक झालं तुम्ही अबसेंट असताय सारखं. लेक्चर अबसेंट राहू नका. 72, येस सर. 72 absent. 73, 74, 75, 76, 77, 78. Present, sir. ओके. कोणी राहिलंय का प्रेझेंट द्यायचं? रोल नंबर 5, रोल नंबर 14 प्रेझेंट. ओके, नेक्स्ट. कोणी आहे का अजून? Okay, no problem. So we'll start from our last lecture. So we have seen that last lecture in the definition and the types of the automation. In that first, we have seen that the fixed automation, second, programmable automation, third, flexible automation. So our next part of this current chapter number 3, part second, automation, that is a automation advantages. Okay. So basically, we are using different types of the automation for our requirement. Means whatever that we have designed one special product, for that we are going to define predefined sequence and as well as some advanced programs to increase the productivity and reduce the lead time as well as the save downtime, and that will be leads to the give of greater productivity. Okay, so as per that, regarding that the automation type, so we will get some benefits from that different types of automation. So we will see first, that is a reduction in production time. Okay,
by default, of course, we are using the automation system, so that will be reduce the production time, and that will be save our machine time, and that will be gives a better productivity. Okay, so there is no repeatability, there is no human error, because we are using the machineries. Okay, so this is the first benefit. Second, that is the increase in accuracy and repeatability. We can use machines, we can use a non-conventional, we can use a semi-skilled, we can use the full automation. But in that conventional method, there will be some human error, and by that error we will get a less accuracy, and repeatability is lesser, whatever that repeatability means, as per the production repeatability. Okay, so that will be less. But in automated machine, we are using the advanced techniques, we are providing the computer programs, so there is a uh, chances to increase the accuracy, and as well as the we can use again and again these techniques, and we can create the large number productions. Okay, that will be a mass production. Okay, but in that conventional methods, that things is not happening. Okay, so this is also one benefits. Then third one is a less human error. So by default we are using machinery, so there will no chances to increase the error in terms of the human. Okay, so of course there is a less number of the human, so that will be tends to the less error. Then less employee cost. Okay, we are using once time the we are purchasing the machineries, that is a high innovation cost at the initial, that is also correct. But afterwards there is a no human cost for the going to production. Okay, so Sir, once we're using the highly yes. your voice getting lowered at midpoint. Okay, okay, so I will adjust some setting. Okay, wait for a minute. Currently I'm audible to you? Yes, yes. My voice is clear? Okay, Yes, sorry clear. for disturbance. Okay, okay. So we are here. We have just discussed about the automation advantages. So in that fourth one, that is a less employee cost. So in that we are using automated machinery. So by default there is a no employee cost. So number of the employees is less. So that indicates that the cost will be less for the employee. Next, increased safety. Okay, so in conventional automation, conventional manufacturing system, there will be chances to damage something in terms of the error or physical safety of the labor. So that time that safety matters. But in that automation machines, there will be a less number of the humans, so there will be less chances to the injury. Next is a higher volume production. Okay, already we have seen that the three basic type of the automation. In that, that is a first, that is a fixed automation that will give a mass production. So our point is higher volume production, so we can create the large production by using the fixed automation system. That will be our best advantages in automation system. So there are some just we'll see the just major point of the automation. So we will reduction in labor cost. Okay, okay, we are using the higher automation system, so that will be indicates the cost, labor cost will be reduced. Then labor shortage can be avoided. आता काय काय वेळेस काय होतं, आपण बघितलं असेल एखाद्या सिस्टीम मध्ये किंवा कुठल्या तरी एखाद्या कोणाची तरी एक इंडस्ट्री आहे, त्याच्यामध्ये जर लेबर आले तरच काम होतं. ठीक आहे, म्हणजे लेबर शॉर्टेज जे काय आहे ते इथं मॅटर करत नाहीये. ठीक आहे, फक्त ऑपरेटर जे कोण असेल, जो कोणी सीएनसी बीएमसी मशीन ऑपरेट करणार असेल, दो जो ऑपरेटिंग दॅट सीएनसी बीएमसी मशीन, दॅट पर्सन ओनली सफिशियंट फॉर दॅट one machine operating. Okay, so there is no need to for the changing the tool, placing the job. Okay, whatever that requirement as per the conventional machining. Okay, so that will be our benefit. Next, it will be increase the productivity, then reduction in human related problem, then safety of the operator is more ऑप्टिमम यूज ऑफ द एक्सपेन्सिव्ह मटेरियल. ओके, ह्या जर पॉईंट मध्ये बघितलं तर कसं होतं, आपण जे काही कन्व्हेन्शनल मेथड आहेत लेथ मशीनवरती किंवा जे काही जिथं माणसाचा जास्त उपयोग होतो, मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये जास्त काम असतं, तिथं कसं होतं, बाय चान्स असा चान्स असतो की मटेरियल जास्त वेस्ट होतं. ओके, सो मशीनिंग मध्ये कसं ऑटोमॅटिक ऑटोमेशन मध्ये जे काही मटेरियल जेवढं लागणार आहे तेवढंच कट होतं. रिमूव्हिंग ऑफ द मटेरियल MRR, मटेरियल रिमूव्ह रेट जो आहे तो वेस्टेजचा खूप कमी असतो. ओके, so that is also one benefit. Then flexibility to the designer. इथं डिझायनरला फ्लेक्झिबिलिटी खूप असते, कारण की तो प्रोग्राम मध्ये थोड्या जरी गोष्टी चेंज केल्या की त्याला लगेच नवीन प्रोडक्ट भेटून जातो. ठीक आहे, कन्व्हेन्शन मध्ये कसं असतं, आपल्या कॅड मध्ये कसं असतं की एकदा ड्रॉइंग काढलं की ते त्या प्रोडक्ट पुरतं झालं. ठीक आहे,
कन्व्हेन्शनल म्हणतो मी ऑन पेपर. त्याला जर नवीन ड्रॉइंग करायचं असेल त्याला परत नवीन ड्रॉइंग काढावं लागतं. ठीक आहे. हे जर सिस्टीम मध्ये असेल आपल्या कॅडकॅम सी सिस्टीम मध्ये बाय युजिंग द प्रोग्राम वी कॅन जस्ट simply changes the small value in that programming, and that program we are going to import in CAD system, and that changes will be made in the drawing itself. Okay. Then improved quality by using this various CAD/CAM tools we can improve the quality of the product. देन रिड्यूस लीड टाइम. लीड टाइम म्हणजे काय, जो दोन्ही ऑपरेशन मधला जो काय टाइम आहे हा कन्व्हेन्शनल मध्ये खूप असतो. म्हणजे टूल चेंज करण्यापासून नवीन टूल इम्पोर्ट करण्यापर्यंत जो काय टाइम असतो हा खूप जातो. आणि तेच मशीनिंग मध्ये कसं आहे, डायरेक्ट टूल टरेट आणि इंडायसेस मध्ये टूल आपण माउंट करतो जे लागणार आहेत ते, आणि विदिन 2-3 सेकंड मध्ये ते टूल इंडायसेस मध्ये चेंज करून टूल चेंज करून आर्म घेऊन तो नवीन जिथं पाहिजे तिथं स्पेंडलला नवीन टूल प्लेस करतो. ठीक आहे. देन रिडक्शन इन वर्क इन प्रोसेस इन्व्हेंटरी. ओके. जे काय त्या ठराविक प्रोडक्टला जे काही मटेरियल लागणार आहे, रॉ मटेरियल, ते आपण अशा सिक्वेन्स मॅनरनं लावला आहे की ऍट राईट टाइम राईट प्लेस राईट टाइम. ओके. म्हणजे ज्यावेळेस लागणार आहे त्याच वेळेस प्रोव्हाइड करायचं. ठीक आहे. म्हणजे जास्त उगाच स्टोअर पण करून ठेवायचं नाही आणि जास्त शॉर्टेज पण येऊन द्यायचं नाही. ओके. दॅट इज ऑल्सो बेस्ट इन्व्हेंटरी. नेक्स्ट इन्क्रीज द शॉप इफिशियन्सी. शॉप इफिशियन्सी म्हणजे काय, जे काही तुमच्या कंपनीचा शॉप फ्लोर आहे, जिथं तुम्ही सगळे डिपार्टमेंट इन्स्टॉल केलेलं आहे, जिथं तुमची प्रोडक्शन लाईन आहे, ट्रान्सफर लाईन आहे, त्या जागेचा व्यवस्थित उपयोग कसा करून घ्यायचा, कसं तुम्ही इफिशियन्सी इन्क्रीज कराल, तर एक छानपैकी तुम्ही त्या प्रोडक्टसाठी लागणारा जो काही सिक्वेन्स आणि जो काही मॅनर आहे ऑपरेशनचा, तो जर व्यवस्थित सेट केला तर त्याचं युटिलायझेशन आणि त्याची इफिशियन्सी बाय डिफॉल्ट इन्क्रीज होते. ठीक आहे. सो these are the some automation advantages. So we have seen near about 10 to 15 advantages. So before moving the next point, that is the automation disadvantages, so I want to just take a review from the your side. So I want to ask some question to, okay, 31 is present, no problem. So I request to Saurabh Nikam, unmute yourself. Saurabh, हा सर बोला. can you tell me the just 4 to 5 advantages of the automation? Optimum use of expensive material. Okay, good. Next. In general, you can Hello, tell sir. me in general. काही पण सांगू शकता. ऑटोमेशन मध्ये काय काय फायदे होतात, ऑटोमेशन यूज केल्यानंतर काय होतं, आणि कन्व्हेन्शनल मेथड यूज केल्यानंतर काय होतं. टाइम सेव्ह होतो, म्हणजे हा प्रोडक्शन टाइम सेव्ह वाढतं. होतो. सांगा की असं इन जनरल सांगा. तुम्हाला काय ते शब्द सांगा, मी असं विचारत नाही. तुम्ही इन जनरल काही सांगू शकता ऍज पर द ऑटोमेशन रिक्वायरमेंट. Okay, anyone else than this? Roll number 25, Avinash Madne. Avinash. हा सर. हा सर हा. लेबरची गरज लय लागत नाही. ओके. इझी दॅट इज अ काम होतं लेबर म्हणजे कॉस्ट रिडक्शन. इझी असते सगळं. अजून ॲक्युरेसी भरपूर असते. yes, accuracy will be greater. Yes, next. प्रोडक्शन रेट जास्त असते. Okay, production rate will be increases. Next. Okay, mute yourself. Saurabh and you mute yourself. Roll number 15, Dhotre. फक्त मीटिंग जॉईन केली आणि कुठे गायब झालेत. ओके. नेक्स्ट, विनायक बापट, रोल नंबर 11. Vinayak. Yes sir. Can you tell me some advantages of automation? Vinayak. Next, Deepak Shinde, 46. Deepak Shinde.
Yes, sir. हा, ऍडव्हान्टेजेस सांगा ऑटोमेशनचे. सर लेबर वर्क कमी होते सर. अजून? मॅन्युफॅक्चरिंग रेट वाढतो. हा, अजून? प्रोडक्टिव्हिटी, ॲक्युरेसी. हा, अजून काय काय होतं? नेक्स्ट 58 संदीप. Sandeep, roll number 58. Are you listening or not? He is just idle mode. 59 Pranav. Yes, sir. I think you will be explaining in a better way. Okay, just I am expecting from you a lot of things. Just you can tell me what are the advantages of automation. Sir, if there is any material we Yes. use as a raw material in creating some thing or part, as Yes. compared to our manually operations, we can use or we can try to use 100% raw material due to automation. So reduction in material. Wastage reduction in wastage of Wastage of the material. material. Okay, good point. Plus Next. uh, some minor mistakes happen while designing in manual mode that can be avoided in automation, or we can increase the accuracy of design by using automation also. Yes. Then sometimes what happen, if in emergency production, so we cannot get a required amount of workers for that work. Yes. Due to that, the time required to manufacturing a product get increased because less worker and more work to do. By using also automation, we can avoid that also and increase our rate of production. Okay. Also, product quality, uh, best quality of product can be manufactured. Okay. Okay. So thank you for giving the answer. So Okay. we have seen that the. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Prano. So we will move towards our next point. That is the disadvantages of the automation. So at the one side we are saying that we have to use automation, we have to go for the revolution for next step to next step, like this industry revolution 1.0, 2.0, 3.0, like 4.0. Okay, so like this we are saying we have to move towards the automation, and at another side we are just showing the some disadvantages of the automation. Okay, so we'll see what are the disadvantages in the automation. So first, less versatility. Okay, how? So you can just see by applying or by operating the machine that can perform a certain task. Okay, so means we have seen that the in fixed automation. So fixed automation is having some limitation. Means once we design some production sequence or operation line for that particular designing or component, so we cannot change that the production line or the pre-sequence of that particular machining operation. And that is a limit, or that is a one disadvantages in that automation. We cannot produce versatile jobs at a single line. Okay, in fixed automation, that is a one of the disadvantages in fixed automation. Then more pollution. Okay, of course we are using automation, so we are using a lot of machineries, we are using a lot of like we are using the different oils, like means and we are just burning a different type of the metals and more things. So from that we are creating a different type of the pollution that will be affect to human as well as our workplace where you are working. Okay, so that is also most important disadvantages. And large initial investment means once you just planning, you have to just
planting a automation system or automation workplace for a certain task, so that will be cost highly as an initial investment. Means if you have to building a foundation for that automation system, so you have to build up the higher means higher accuracy machineries. Okay, of course you are making automation, so you have to purchase the more facility machines, so that will be tends to the a larger investment for the initial. Then increase in unemployment, so that is of course you are just purchasing the automation machinery, so that will be tends to the uh, unemployment. So you have to reduce the worker from the industry. Suppose initially you are just working under 100 people. Okay, so in conventional machinings, and you are once you are just planning to adopt the automation culture, so you have to reduce that number of the workers from 100 to 10. Okay, one machine is doing work equal to the near about the 10 to 15 people. Okay, so that ratio you can just reduce the number of the employment in your industry. Then unpredictable cost. Okay, बऱ्याच वेळा असं काय होतं की तुम्ही एखादा प्रोडक्ट प्लॅन करता 100 रुपयाला, आणि त्याचं सगळं प्रोसेस झाल्यानंतर किंवा प्रोसेस करताना मध्ये आधीच मशीनचं काहीतरी डॅमेज होतं किंवा डाऊन टाइम होतो, त्याच्यामध्ये तुमचं प्रोडक्शन टाइम पण जास्त जातो, नंतर तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट इन्क्रीज होते, किंवा त्याचं काहीतरी लागणाऱ्या मशिनरीज मटेरियल वगैरे याचे काहीतरी कॉस्ट कमी जास्त होते. म्हणजे हे अनप्रिडिक्टेबल जे काही मध्ये अधूनमधून जे काही कॉस्ट येतात, मेंटेनन्स असेल, प्रोडक्शन कॉस्ट असेल, किंवा एखाद्या एम्प्लॉईजला नवीन ट्रेनिंग द्यायची कॉस्ट असेल, मशीन ऑपरेट करायची, हे जे काही कॉस्ट आहेत त्या अनप्रिडिक्टेबल आहेत. हे कधी पण कमी होऊ शकतात आणि कधी पण जास्त होऊ शकतात. ठीक आहे, so that type of the some unpredictable cost is there in automation system, and that will be tends to the disadvantages. Then next, high initial cost for investment as well as the planning that or making the some roots of that system. Then complicated machineries. Sometimes we are purchasing highly automation machineries, and that is complicated, and that will be tends to the taking the training for the your employee, and that will be tends to the cost. Okay, so like this you are just going unpredictable cost. Then downtime are expensive. सपोज ऑटोमेशन सिस्टीम मध्येच बंद पडले. ओके, तुम्हाला मंथली काहीतरी टार्गेट असतं एखाद्या दिलेल्या वेंडरचं, टेंडर घेतलेलं असतं तुम्ही, आणि तो वेंडर सांगतो की मला ह्या ह्या तारखेपर्यंत मला हे नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स पाहिजे. ठीक आहे, सपोज दे आर डिमांडिंग द 100 प्रोडक्ट्स बिफोर द 30th July, and if you are unable to just supply that product, so that will be a disadvantages in terms of the cost as well as the reputation as well as the market things. Okay, then higher maintenance means that machinery requires maintenance, worker unemployment, ह्युमन स्किल गॉट वेस्ट. ओके, एखाद्याकडे खूप छान डिझाईन करायचं स्किल असतं, ऑन पेपर कॅल्क्युलेशन वगैरे खूप 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 स्किल असतात, परंतु ऑटोमॅटिक मशिनरीमुळे ते स्किल वेस्ट होतं. लेसर जॉब ओपनिंग्स, तुम्हाला तर माहिती आहे मार्केट कंडिशन, जेवढं ऑटोमेशन येईल तेवढं जॉबच्या ओपनिंग कमीच होणार आहेत. ठीक आहे, सो दॅट आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द automation system. So up till now you have to see, we have seen the automation, then types of the automation: flexible, programmable, fixed. Then we have seen overall advantages of the automation, what we gain from this automation, and then disadvantages. Okay, so next point, that is a group technology. Okay, so this is the a very important part of this automation system, group technology. Okay, so basically why we are moving towards the making the group of the some product, and what basis we are going to make that a group. Okay, so that things we will see next point. So what is the mean of the group technology? Means we are going to make a production, make a manufacturing by using some techniques. In that techniques we are going to create some group by using some similar part. First we have to identify that similar part, then we have to go for the making a simpler group as a name as a group 1, group 2, or as a group A, B, C, D. Likewise order you can manage the group, and we are going to make that group in which manner? Like we can create one group as per the geometric shape. Okay, second group as per the geometric size, and third group as per the manufacturing processes. Okay,
एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये सपोज 10 पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होत असतील, तर त्या 10 मध्ये मी काय करेन की जे जिओमेट्रिक शेप, म्हणजे एखाद्या पार्टचा शेप कसा आहे, रेक्टेंगल आहे, मग रेक्टेंगल मध्ये 3-4 प्रकारचे मॉडेल असतील, पण त्याचा शेप मेजरली रेक्टेंगल दिसतोय, तर मी त्यांचा एक सेपरेट ग्रुप करेन. सेकंड साईजवर ठरवेन मी की बा हा 4 फुटाचे जे मॉडेल आहेत त्याचा एक ग्रुप करा, त्याच्यापेक्षा मोठी साईज असेल त्याचा दुसरा ग्रुप करा. ठीक आहे. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस म्हणजे त्या पार्टला कोणकोणत्या प्रोसेस लागतात. सपोज काहीतरी 3 वेगवेगळे मॉडेल आहेत आणि त्याला सेम प्रोसेस लागतात. ठीक आहे. म्हणजे ड्रिलिंग असेल, बोरिंग असेल, फिनिशिंग असेल, टर्निंग असेल, तर त्यांचे मी ग्रुप वेगळे करणार. ठीक आहे. म्हणजे ड्रिलिंग जिथं होतंय त्याचा एक सेपरेट ग्रुप, बोरिंग होतंय त्याचा सेपरेट ग्रुप, टर्निंग होतं त्याचा एक ग्रुप. असे मी ऍज पर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू मेकिंग द अ ग्रुप. ओके. अ सिम्पल कन्सेप्ट. ग्रुप टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय असतं की मॅन्युफॅक्चरिंग करताना सिमिलर पार्टचे आयडेंटिफाय करायचे, जे की सिमिलर दिसतात, सिमिलर असतात आणि सिमिलर प्रोसेस असतात, आणि त्यांचा ग्रुप करणे. And in order to take advantage of their similarity in design and manufacturing, we are going to make a group, and that group would be go for the further production. Okay. ठीक आहे. समजतंय या सर? Yes, sir. Yes, sir. हॅलो. आय एम ऑडिबल ना? Yes, sir. Okay. So here I'm just asking one question to whom. Okay. Roll number 10. अनिकेत. हा सर. ओके. तुम्ही मला सांगू शकता का ग्रुप टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय? थोडक्यात मराठी सांगा मला. व्हॉट इज मीन बाय ग्रुप टेक्नॉलॉजी? मराठी सांगा, इंग्लिश मध्ये सांगा, तुम्हाला जसं काय कळलं ते मला सांगा. ग्रुप टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, नक्की काय करतो आपण इंडस्ट्रीमध्ये ग्रुप टेक्नॉलॉजी यूज? आणि समजलं नाही सांगा, मी डबल सांगतो, परत तुम्ही मला सांगा. अहो सर विसरलं. परत सांगू एकदा? सांगा सांगा सॉरी सर. हा. तर ग्रुप टेक आपण ऑटोमेशन सिस्टीम यूज करतो. ठीक आहे. बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन सिस्टीम यूज करतोय म्हटल्यानंतर काहीतरी स्मार्ट टेक्निक्स असतील की जेणेकरून आपल्याला प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस करायचं आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी एक ग्रुप टेक्नॉलॉजी हा एक कन्सेप्ट आहे, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो की मॅन्युफॅक्चरिंग करण्या अगोदर, आता जर तुम्ही सिंपल एक्झाम्पल घेतलं, एका कंपनीमध्ये 10 वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट तयार होतात. जर ते रॅन्डमली मी कशीही रॉ मटेरियल प्लेस केलं त्या 10 पार्टचं, तर मला मॅन्युफॅक्चरिंग करताना किंवा ते मटेरियल सप्लाय करताना अडचणी येतात. म्हणजे कुठलं मटेरियल कुठल्या स्टेशनला मला वर्क स्टेशनला प्रोव्हाइड करायचं ते कळत नाही. ठीक आहे. म्हणजे त्याला टाइम जास्त लागतो सॉर्टिंगला आणि मटेरियल प्रोव्हाइड करायला. ठीक आहे. सो बेटर वे टू प्रोड्यूस और मेक अ सिंपल ग्रुप in which we are going to make a similar part as well as shape, size and process, manufacturing process. आपण असे ग्रुप करायचे की ते दिसणारे जे काही आफ्टर प्रोडक्शन अँड बिफोर प्रोडक्शन. आता याच्यामध्ये 2 पार्ट असतात ग्रुप टेक्नॉलॉजी मध्ये. पार्ट प्रोड्यूस झाल्यानंतर पण स्टोअर करण्यासाठी त्याला ग्रुप करतात, आणि बिफोर प्रोडक्शन त्यात रॉ मटेरियलचं पण आपण ग्रुप करतो. ठीक आहे. तर मग ते कसं करायचं, जर ते आपण एखाद्या मटेरियलच्या साईज वरून किंवा शेप वरून किंवा त्या पार्टला कुठल्या कुठल्या लागणारे मशीनिंग ऑपरेशन, हे 3 पॅरामीटर लक्षात घेऊन आपण त्याचे सेपरेट ग्रुप करतो. म्हणजे समजा 2 कंपोनंट आहेत आणि त्याला सेमच मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये फेसिंग आहे, ड्रिलिंग आहे आणि कटिंग आहे, म्हणजे एंड मिल कटिंग आहे. ठीक आहे. तर ही जी 2-3 प्रोसेस आहेत त्या 2 पार्टसाठी, मग मी काय करतो, ते 2 पार्ट आहेत ते एका कॅटेगरीमध्ये घेतो मी, पार्ट ए मध्ये, ग्रुपमध्ये. Likewise, you have to just make simply group along with geometrical shape, size, and manufacturing process. So that is called as a group technology. Okay. So what we will get from this group technology? So we will get a more productivity. We can reduce that idle time. We can reduce that operating time. Okay. So like this, we have to again create one part family in that between group technology. Okay. आपण सुरुवातीला ग्रुप केले, त्या ग्रुपमध्ये अजून आपण पार्ट फॅमिली तयार करतो, म्हणजे सबस्टेप. म्हणजे मी ग्रुप 1 केला, त्याच्यामध्ये मी ऍज पर द जिओमेट्रिकल शेप मी
तीन प्रकारचे हे ठेवले, काय केले, मॉडेल घेतले. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये काय करतो, अजून त्याच्यामध्ये इम्प्रोव्हाइज करण्यासाठी मी काय करतो, अजून एक पार्ट फॅमिली तयार करतो, जेणेकरून त्याच्यामध्ये मी परत काय करतो, अजून डिवाइड, की त्याच्यामध्ये अजून मॅन्युफॅक्चरिंग सेलमध्ये लागणारे सेम ऑपरेशन कोणते आहेत, थोडे वेगळे कोणते आहेत, मग त्याच्यामध्ये अजून पार्ट फॅमिली 1 2 असे मी ग्रुप करतो. ठीक आहे. जेणेकरून आपल्याला जेवढं जास्तीत जास्त आयडेंटिफाय करता येईल की हा पार्ट कोणत्या कॅटेगरीमध्ये आहे. ठीक आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू मेक अ ग्रुप and afterwards we have to make a part family in that group technology. So we will see in next slide. So a part family can be defined the group of the components having the same attributes. Okay. सो म्हणजे त्याच्यामध्ये शेप असेल, जिओमेट्रिकचा साईज असेल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असेल. सो दॅट पार्ट मे नॉट बी एक्झॅक्टली सेम बट व्हेरी क्लोज. ते जे काही पार्ट आहेत, मी क्लासिफाय केलेलं पार्ट ग्रुप ए मधले पार्ट ते सेमच असले पाहिजे असं नाही, पण थोडे जवळ असले पाहिजे. मग ते शेप नसतील, साईज नसतील किंवा प्रोसेस नसतील. ठीक आहे. दॅट पार्ट मे नॉट लुक लाईक सेम बट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कॅन बी सेम. ओके. समजा ते दोन पार्ट आहेत, ते दिसायला सेम दिसत नाहीत, पण त्याच्यावरती केले जाणारे ऑपरेशन हे दोन्हीवरती सेम आहेत, म्हणून मी त्याचे एक सेपरेट पार्ट फॅमिली केली. लक्षात येते. ठीक आहे. अ ग्रुप ऑफ द पार्ट्स दॅट possesses similarities in geometric shape and size or in the processing steps used their manufacturing. ठीक आहे. तर ग्रुप करताना कसे करायचं, मी रिपीट तेच सांगतोय, रिपीट तेच सेंटेन्स येतात. ग्रुप करताना आपल्याला काय करायचंय, ऍज पर द जिओमेट्रिक शेप, ऍज पर द जिओमेट्रिक साईज अँड ऍज पर द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. ह्या तिन्हीपैकी जर कुठलं काय असेल सेम, म्हणजे नियर अबाउट द क्लोज, सो वी हॅव टू गो फॉर द मेकिंग द सेपरेट ग्रुप. ओके. सो नेक्स्ट, पार्ट फॅमिलीज आर अ सेंट्रल फीचर ऑफ द ग्रुप टेक्नॉलॉजी. एकदम वरती कोण आहे, ग्रुप टेक्नॉलॉजी, त्याच्या खाली काय आहे, पार्ट फॅमिली. आपण सुरुवातीला ग्रुप करतो, त्याच्यामध्ये परत पार्ट फॅमिली करतो. ठीक आहे. देर आर ऑलवेज डिफरन्सेस अमंग्स पार्ट इन अ फॅमिली, बट द सिमिलॅरिटीज आर क्लोज इनफ दॅट पार्ट कॅन बी ग्रुप इन टू द सेम फॅमिली. असं पार्ट मध्ये दिसताना खूप फरक दिसतो, दोन पार्ट वेगवेगळे दिसतात, पण त्याच्या प्रोसेसेस एवढ्या सेम असतात जवळजवळ, की आपण ते एका ग्रुपमध्ये घेतो. ठीक आहे. दिसताना पार्ट वेगवेगळे दिसतात डिझाईन, पण त्याला केले जाणारे ऑपरेशन सेम असतात जवळपास, म्हणून ते एका ग्रुपमध्ये घेतो. ठीक आहे. एक्झाम्पल घ्या, 10 पार्ट्स दॅट आर डिफरंट इन साईज अँड शेप. ठीक आहे. 10 पार्ट अशा आहेत की ते दिसायला साईज आणि शेपने वेगळे आहेत, बट क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग ऍज शोन इन बिलो. पुढे फिगर आहे, दाखवतो. So all parts are machined from cylindrical stock by turning and some parts are drilling and milling. म्हणजे हे एक्झाम्पल आहे त्याच्यातलं, की काही पार्ट टर्निंग केलेत, काही पार्ट ड्रिलिंग आणि मिलिंग केलेत. ठीक आहे. सो then again in that group technology there are four methods to identify the which group is which basis. Okay. सो फर्स्ट दॅट इज अ व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन, म्हणजे आपण फक्त डोळ्यांनी बघून सांगू शकतो की हे आपण हा एक ग्रुप करू शकतो, ह्याचा एक दुसरा ग्रुप करू शकतो, अशा आपण फक्त व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन सांगू शकतो. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अँड फर्स्ट टाइप ऑफ द ग्रुप टेक्नॉलॉजी. ओके. सेकंड, पण जे काही व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन आहे ते फक्त त्याला लिमिटेशन आहेत, की जे आपल्याला दिसते, म्हणजे जे पार्ट दिसतात, जे मोठे पार्ट आहेत तिथपर्यंत ठीक आहे. जे नॅनो लेवलला आहेत, ओके, मायक्रो लेवलला, त्याच्यामध्ये आपण हे फिट नाही करू शकत. Second, composite part concept. Okay, so it is totally based upon the forming a components group. So that features we will see in the next, and that is also means in that component we are making the or using the two or more than two materials. So that's why we are using the composite part concept name for the making the group technology. Okay, so this is second. Third one is a production flow analysis. मीन्स एखादा काहीतरी पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करायचंय आणि एका पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी आपण एकापेक्षा जास्त प्रोडक्शन लाईन अनालिसिस करू शकतो. म्हणजे प्रोडक्शन फ्लो अनालिसिस म्हणजे समजा मी एकच पार्ट मला करायचंय, पण मी दोन प्रकारे करू शकतो. कसं, एका पार्टमध्ये एक मध्ये ड्रिल आहे आणि साईडला सरफेस म्हणजे साईडला चॅम्पर आणि फिलेट आहे. तर मी एका प्रोडक्शन फ्लो लाईन मध्ये सुरुवातीला ड्रिल करतोय आणि नंतर मी फिलेट मारतोय. सेकंड प्रोडक्शन फ्लो लाईन मध्ये मी पहिल्यांदा फिलेट मारतोय, नंतर मी ड्रिल मारतोय. काही जरी केलं तर शेवटी तेच मला प्रोडक्ट भेटणार आहे. ठीक आहे. सो लाईक दिस वे वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप लाईक प्रोडक्शन फ्लो अनालिसिस. ओके. So last one, that is a parts classification and codification. That is a very important and very
वाईडली युज्ड ग्रुप टेक्नॉलॉजी टेक्निक्स इन एव्हरी इंडस्ट्रीज. ओके, सो आपण काय करतो याच्यामध्ये की ग्रुपचं जर क्लासिफिकेशन करायचं असेल म्हणजे ग्रुप केल्यानंतर ते जर नंतर फक्त असं पूर्ण नावही न देता जर फक्त नंबर कोडिंग सिस्टीम मध्ये जर तुम्हाला जर त्या मशीन मध्ये प्रोग्रामिंग मध्ये ऍड करायचं असेल तर त्याला क्लासिफिकेशन आणि कोडिफिकेशन द्यावं लागतं. ते कसं द्यायचं? सपोज एन, कॅपिटल एन स्टँड्स फॉर द सिक्वेन्स. ओके, देन 1 2 3 4 मीन्स 1 म्हणजे कोणतं मशीनिंग ऑपरेशन आहे, 2 म्हणजे त्याचा डायमीटर लेंथ रेशो काय आहे, 3 म्हणजे प्रोसेस कोणती आहे. लाईक दिस वे वी आर गोइंग टू जस्ट असाइनिंग अ नंबर्स like 1 2 3 4 5 and whatever that number indicates the processing, that processing calls in manufacturing systems. ओके, तर आपण ते बघूया इन डिटेल मध्ये. सर आता तुम्ही ही एक्झाम्पल बघा. ओके, हा हॅलो, व्हिज्युअल वाला जरा हा बोला सांगता की. का डबल? एक मिनिट हा, मी बॅक जातो. ठीक आहे, हा कशामध्ये प्रॉब्लेम आहे? व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन. ओके सर, याच्यामध्ये काय असतं? व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन मध्ये फक्त आपण आपल्या समोर कंपनीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपोनंट आहेत मॅन्युफॅक्चरिंग झाल्यानंतर आणि तुम्हाला फक्त तुमच्या डोळ्यांनी बघून तुम्हाला ठरवायचं आहे की याच्यात तुम्ही किती ग्रुप करू शकता ऍज पर द जिओमेट्रिकल साईज, ऍज पर द जिओमेट्रिकल शेप अँड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस. ठीक आहे, मग त्याला खूप जजमेंट लागतं. म्हणजे कसं, ज्याचा अभ्यास जास्त आहे मॅन्युफॅक्चरिंगचा ह्याच्यामधला प्रोसेसिंगला किंवा ज्याला कळतं बघून की याच्यावरती कोणते कोणते ऑपरेशन झालेत आणि तुम्ही त्याच्यानुसार कसे ग्रुप करू शकता. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये आता समजा तुम्ही एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, मी तुम्हाला दाखवतो ही इमेज. हा, तर तुम्ही जर ही इमेज बघितली तर तुम्ही याच्यामध्ये मला सांगू शकता की आपण किती ग्रुप करू शकतो आणि कशा प्रकारे ग्रुप करू शकतो. हा, आता मला कोणी प्रश्न विचारलेला? हॅलो हॅलो अनिकेत. हा सर. हा, आता ही जी इमेज आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही मला सांगू शकता का की आपण ग्रुप कसे करू शकतो? आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल साईज काय आहेत बघा. मोठे साईज रॉड नुसार आहेत, शेप. परत नट आहेत, छोटे बोल्ट आहेत आणि वॉशर आहेत. तर आता तुम्ही साईज नुसार गेला तर साईज नुसार करू शकता. कसे करणार? जे छोटे रॉड आहेत आणि छोटे बोल्ट आहेत त्याचा ग्रुप करणार. बोलतात. हा. जर जिओमेट्रिकल शेप न गेला तर जे रॉड आहेत जे लेंथनी लांब आहेत पण लेंथ त्याचा ना. शेप सेम त्या छोट्या रॉड सारखा आहे. ठीक आहे, हा. तर तुम्ही त्याचा ग्रुप करू शकता. नेक्स्ट परत जे नट्स आहेत त्याच्यावरती प्रोसेस सेम होते फक्त नट छोट्या मोठ्या आकाराचे आहेत त्याचा ग्रुप करू शकता. आणि सेम हो. वॉशरला. ठीक आहे, तर हा. आता हे झालं हे एक मेथड. दुसरं तुम्ही विचारात घेतलं तर त्या नटला पण मध्ये ड्रिल आहे, होल आहे, वॉशरला पण होल आहे. मग तुम्ही मशीनिंग ऑपरेशनचा सेपरेट दुसरा ग्रुप करू शकता ज्याच्यामध्ये त्यात ड्रिलिंग आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही हे जे काही 4 मेथड आहेत त्याच्यातली कोणतीही मेथड यूज करून तुम्ही ग्रुप करू शकता. फक्त इम्पॉर्टंट कुठला आहे? जो तुमचा शेवटचा जो पार्ट क्लासिफिकेशन आणि कोडिफिकेशन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप मोठा इम्पॉर्टंट रोल आहे की पार्ट आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं कमी कमी वेळेमध्ये. तर त्याच्यासाठी हा 4 नंबरचा जो ग्रुप मेथड आहे, ग्रुप टेक्नॉलॉजी मेथड, that is also a important method and widely used in the current industry. Okay, so we will see in one by one. So actually, from this group technology, we will get a large number advantages. So we will see just one by one. So what is time? 4:50 or so. ठीक आहे, फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस काय आहे ग्रुप टेक्नॉलॉजीचा? तर रिडक्शन इन नंबर ऑफ द ड्रॉइंग्स अँड डॉक्युमेंट्स. ओके, सो जे काही कन्व्हेन्शनल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपण जे काही डॉक्युमेंटेशन करायचो ग्रुपसाठी किंवा एखादं कॅटेगरीज करायचो आणि त्याच्यामध्ये ते सगळं त्याचा लेखाजोखा करायचो की दिस इज द सिरियल नंबर, दिस इज द पार्ट नंबर, दिस इज द प्रोडक्ट नेम अँड दिस इज द क्वांटिटी अँड मटेरियल फॉर दॅट पार्ट. हे जे काही सगळं जे आहे हे डॉक्युमेंटेशन, नंबरिंग ऑफ द ड्रॉइंग, त्या ड्रॉइंगला नंबर द्या, हे सगळं सेव्ह करतो आपण. कसं करतो? तर आपण ऑलरेडी त्याला काय केलेलं असतं, त्या ग्रुपला, त्या पार्टला ग्रुप केलेला असतो, त्याला नंबर दिलेला असतो. फक्त नंबर एंटर केला सिस्टीम मध्ये की त्या नंबरचं जे काही मॉडेल आहे त्याचं सगळं जे काही ड्रॉइंग असेल, त्याचे मटेरियल प्रॉपर्टीज असतील, त्याचे ड्रॉइंग्स असतील, त्याचे डॉक्युमेंट्स असतील, गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी असतील, ते सगळं एका नंबरवरती तुम्हाला क्लिक मध्ये सगळं मिळेल. ठीक आहे, सो दॅट इज ऑल्सो बेनिफिट्स. देन रिडक्शन इन सेटअप अँड प्रोडक्शन टाइम. जे काही तुम्हाला सुरुवातीला मॅन्युफॅक्चरिंग करताना जे काही मटेरियल लावायचं आहे, सिक्वेन्स ठेवायचा आहे सेटअपचा, ते प्रत्येक वेळेस पार्टला चेंज झाल्यानंतर तो करावा लागत असला. ठीक आहे, पण तुम्ही ग्रुप केल्यानंतर तुमचा तो सेटअप टाइम आणि प्रोडक्शन टाइम पण दोन्ही पण वाचतो. ठीक आहे, नेक्स्ट
इट विल इम्प्रूव्ह द मशीन लोडिंग. ओके, जे काही मशीन मध्ये आपण रॉ मटेरियल लोड करतो त्याला जो काही वेळ लागला असता ओळखायचं ह्याला कुठला पार्ट लागणार आहे मग तुम्ही लोड करणार, जर ते तुम्ही अगोदरच मॉडिफाईड करून ठेवलं, ग्रुप करून आयडेंटिफाय करून ठेवलं, तर मशीन लोडिंगला जास्त वेळ लागणार नाही आणि त्याच्यामुळे तुमचा टाइम इम्प्रूव्ह होईल आणि टाइम इम्प्रूव्ह झाला की प्रोडक्शन इम्प्रूव्ह होईल. ओके, सो रिडक्शन इन वर्क इन प्रोसेस, सेम पॉईंट. जे काही तुम्ही इन्व्हेंटरी देणार आहे, रॉ मटेरियल देणार आहे, त्याचं रिडक्शन होईल, वर्क इन प्रोसेसचा वेळ घेणार नाही. सेम रिडक्शन इन मॅन्युफॅक्चरिंग लीड टाइम, तुम्ही हे सगळं केल्यामुळे तुमचा जो काही मधला वेळ आहे तो कमी होईल. बेटर आउटपुट क्वालिटी, सो ॲज पर द ग्रुप टेक्नॉलॉजी यू विल गेट द अ बेटर प्रोडक्ट. देन प्रोसेस प्लॅनिंग अँड प्रोडक्शन शेड्युलिंग आर सिम्प्लिफाईड. हे जर तुम्ही ग्रुप केल्यानंतर तुम्हाला जो काही पुढचा CAPP कम्प्युटर ॲडेड प्रोसेस प्लॅन आहे त्या लागणाऱ्या प्रोडक्शनसाठी तो करताना तुम्हाला सोपं जाईल कॅटेगरी वाईज. ठीक आहे. नेक्स्ट, स्टँडर्डायझेशन ऑफ टूलिंग फिक्स्चर अँड सेटअप्स इज एनकरेज. जे काही तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर पार्टसाठी जे काही तुम्हाला टूलिंग लागणार आहे, कुठले कुठले टूल लागणार आहेत, हे तुम्हाला कसं करणार, तर तुम्ही ऑलरेडी ग्रुप केलेत ॲज पर द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. मग त्यात तुम्हाला कळतं की त्यात काय काय करायचं आहे, ड्रिलिंग करायचं, बोरिंग करायचं आहे किंवा काय करायचं आहे, तर तेवढेच टूल तुम्ही त्या फिक्चर मध्ये ऍड करणार. ठीक आहे, आणि त्याचं सेटअप करून ठेवणार. ओके, सो दॅट विल बी इन्क्रीज अवर स्टँडर्डायझेशन. देन मटेरियल हँडलिंग इज रिड्यूस्ड. जर तुम्ही ग्रुप करून ठेवलं, ज्या त्या मशीन पाशी लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन पाशी मटेरियल नेऊन ठेवलं, तर तुमचं जे काही मटेरियल हँडलिंग आहे मग ते कन्व्हेअर वरून असेल किंवा ऑटोमॅटेड गायडेड व्हेकल वरून असेल, ते तुमचं काय होईल, रिड्यूस होईल. पार्ट्स आर मूव्ड विदिन अ मशीन सेल रादर दॅन एंटायर फॅक्टरी. हा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेजेस आहे. जर तुम्ही ग्रुप केले नसते तर उगाच हा पार्ट हेकून तिकडे पळवायचा, कुठल्या स्टेशनला लागतोय माहित नाही, कुठं लागेल तिकडे रॉ मटेरियल फिरवत राहायचं. त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही ग्रुप केलं, जिथल्या वर्क स्टेशनला मटेरियल लागणार आहे त्याच वर्क स्टेशनला फक्त रॉ मटेरियल पोहोचलं जाईल. ठीक आहे. प्रोसेस प्लॅनिंग अँड प्रोडक्शन शेड्युलिंग आर सिम्प्लिफाईड, दॅट इज अ CAPP. अगेन, नेक्स्ट, वर्क इन प्रोसेस अँड मॅन्युफॅक्चरिंग लीड टाइम आर रिड्यूस्ड. जे काही लीड टाइम होता दोन ऑपरेशन मधला किंवा हे सॉर्ट आउट करण्याचा, ओके, रॉ मटेरियल तो वाचेल. इम्प्रूव्ड वर्कर सॅटिस्फॅक्शन इन ग्रुप टेक्नॉलॉजी सेल. जे काही तुमचं वर्करचं सॅटिस्फॅक्शन आहे मशीनवरती काम करण्याचं ते वाढेल. हायर क्वालिटी वर्क, सो जे काही तुम्ही आतापर्यंत सगळं केलं, ग्रुप केले, त्याचं पार्ट फॅमिली केली, त्याला नंबरिंग दिलं, क्लासिफिकेशन दिलं, तुम्ही ते मॅन्युफॅक्चरिंग केलं, ह्याच्यामुळे तुमचं काय होतंय, कामाचं क्वालिटी वाढते. ठीक आहे. सो दीज आर दी सम advantages of the group technology. Okay, so shall we move next point or okay, we will see this as a last point. So disadvantages of the group technology. आता याच्यामध्ये काय काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत ग्रुप टेक्नॉलॉजीचे. सो इट विल हाय कॉस्ट ॲज अ इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट और इम्प्लिमेंटेशन इन एनी इंडस्ट्रीज. ओके, एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये जर हे अप्लाय करायचं म्हटलं तर ह्याला सुरुवातीला पैसे जास्त जातात. ठीक आहे. लार्ज नंबर्स ऑफ द कोड्स फॉर व्हरायटी ऑफ द कंपोनेंट्स. सो व्हॉट एव्हर दॅट प्रोग्रामिंग पार्ट इज देअर as per the program concern, so a large number of the coding is required for the variety of the components, so it is not suitable for the large variety of the products. Okay, so whatever that some 2 or 3 or up to 10 products they can manage or they can use the fixed automation cells for that group technology. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट फॅमिली इज अ क्रिटिकल टास्क. म्हणजे जे काही तुम्ही ग्रुप केले होते त्याच्यामध्ये पार्ट फॅमिली केले होते, त्याच्यामध्ये नंबरिंग दिलं, त्याचं क्लासिफिकेशन केलं, हे ओळखायला सुद्धा जरा थोडं क्रिटिकल टास्क आहे त्या सिस्टीम मध्ये. ठीक आहे, कारण की असे किती पार्ट असणार, त्याला किती कोड दिले असणार, किती ऍज पर द साईज शेप आणि प्रोसेस नुसार कितीतरी पार्ट केलेले असणार. ठीक आहे. सो आयडेंटिफाईंग द पार्ट फॅमिली इट द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. If the plant makes 10,000 different parts and reviewing all the part, drawing and grouping the parts into families is a substantial task. Again, there is a major disadvantages, means we are producing the 10,000 parts and in that parts we have to review all each and every part drawing. Until we are reviewing that drawing sheet, we cannot move towards the further production part. Okay, once you get a green signal from the that production manager, then that worker will be go for the production. Okay, that is a critical task. Rearranging production machines in the plant into the appropriate machine cells. म्हणजे आपण ग्रुप केले होते, त्या ग्रुपसाठी लागणाऱ्या मशिनरीज
ॲज पर दॅट ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन आपल्याला अरेंज करावं लागतात. मग तो एक मेजर टास्क आहे. ठीक आहे. इट टेक्स टाइम टू प्लॅन अँड अकम्प्लिश दिस अरेंजमेंट रिअरेंजमेंट अँड द मशीन्स आर नॉट प्रोड्युसिंग ड्युरिंग द चेंज ओव्हर. ज्यावेळेस आपण एक पार्ट झाल्यानंतर दुसऱ्या पार्टसाठी जे काही सेटअप करतो, थोडं अरेंजमेंट करतो, त्यावेळेस प्रोडक्शन होत नाही. तो जो डाऊन टाइम आहे, तो जो आयडल टाइम आहे, दॅट विल बी कॉस्ट मोर. ओके. त्याच्यामध्ये वेळ वाया जातो, प्रोडक्शन थांबतं आणि त्याच्यामुळं तुम्हाला हे ग्रुप टेक्नॉलॉजीचा हा एक मोठा डिसएडव्हान्टेज आहे. तसंच तुम्ही FMS मध्ये बघितलं असेल आपलं फ्लेक्झिबल ऑटोमेशन मध्ये, तर त्याच्यामध्ये आपलं काय होतं की आपण काय करू शकतो, by the same time we can change the program and in that time we can create the production also. म्हणजे काय सुरुवातीचा पार्ट प्रोग्राम दिला होता, त्या प्रोग्रामनुसार तुम्ही पहिलं जे काही पार्टचं ड्रॉइंग आहे ते तुम्ही कंटिन्यू जॉईन करू शकता, प्रोड्यूस करू शकता आणि सेम टाइम तुम्ही नवीन पार्ट पण हे करू शकता, म्हणजे त्या पार्टसाठी प्रोग्राम इम्पोर्ट करू शकता. ओके. पण याच्यामध्ये तसं नाही. ग्रुप टेक्नॉलॉजीमध्ये सेटअप चेंज करताना काय होतं, सगळं प्रोडक्शन थांबतं. तो जो काय डाऊन टाइम आहे दॅट विल बी कॉस्ट more. Okay, so this is about the today's automation part. For today we have seen that the basic, whatever the definition of the automation, their types, three types: fixed, programmable and flexible. Then next we have seen that the most important theory, that is a group technology. Then again in that part family. Okay, so laterwards we have seen that some methods to apply the group technology, visual inspection, like part classification, codification, composite. Okay, so afterwards advantages of the group technology and disadvantages of the group technology. Okay, so basically in this chapter means automation, in next part we will see the important part like CAPP, then MRP, ERP, rapid prototyping, then FMS. Okay, so in next lecture we will see the further part of the automation. So for today's we will stop here, and I request to all students, please try to attend all lecture, all subjects, so that will be beneficial for